स्वागत लैके हाज़र हाँ जी तुहाडा अपना लाइव मॉर्निंग प्रोग्राम लाइव मॉर्निंग शो गल्लां ते गीत। एक ऐसा प्रोग्राम जिस विच असीं अपने दर्शकों के नाल जुड़ते हाँ, गल्लां हुंदियां ने, बातां हुंदियां ने, कई विचारां दीयां साਂਝਾਂ पैंदियां ने। ते दूरदर्शन का यही मंतव हुंदा है कि जिथे असीं मनोरंजन करते हैं उत्थे जानकारी भरपूर गल्लां भी होण। अज तुहाडा साथ देवांगे, मैं होवांगा शुक्रगुजार सिंह ते मैं हाँ वरुण कौर मान। बड़ी खुशी हुंदी है ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ पता लगता है कि मेरे कोल आ हक भी है, मैं अपनी मर्जी नाल किते भी जा सकदी हाँ, मैं अपनी मर्जी दे नाल कुछ भी पा सकदी हाँ, मैं अपनी मर्जी दे नाल कुछ भी खा सकदी हाँ, और जे मेरा दिल करदा है देश घूमण नूं मैं देश पूरा घूम सकदी हाँ, मेरा दिल करदा है विदेशां तक जाण नूं मैं विदेशां तक भी जा सकदी हाँ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਚਾਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ दूरदर्शन कुछ ऐसा ही अज विषय लैके आया है, असीं गलबात करनी है क्योंकि 25 जनवरी अज 25 जनवरी नूं असीं राष्ट्रीय वोटर डे मनाउने हाँ ते 26 जनवरी नूं असीं गणतंत्र दिवस मनाउने हाँ। ते असीं चाहुंदे हाँ कि दर्शक जिथे हल्कियां फुल्कियां गल्लां दे नाल जुड़न, उत्थे नाल दे नाल जानकारी भरपूर गल्लां भी होण, क्योंकि अज असीं गल करनी है संविधान दी, भारतीय संविधान दी जी। और साडे मेहमान भी पहुंच चुके ने जो इस विषय ते साडे नाल गलबात करनगे। डॉक्टर दिनेश अरोड़ा जो कि एसोसीएट प्रोफैसर हैं डीएवी कॉलेज जलंधर दे विखे। जी स्वागत करते हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है। ये भारतीय संविधान की अज गल करनी है। सानू ये पता है संविधान है जी, शायद संविधान किताब है जी, शायद संविधान कोई कानून है जी, कुछ भी हो सकता है। ये आम लोगों की धारणा है जी। संविधान संविधान बच्चा कहता संविधान, एक जवान आदमी कहता संविधान है, बजुर्ग कहता संविधान है, पर सानू पता नहीं है संविधान है की। अज संविधान तो ही आप शुरुआत करते हैं कि संविधान है की। पहले बिल्कुल शुक्रगुजार सिंह जी, संविधान जिहड़ा है वो किसी भी देश का सब तो वड्डा कानून है जी। ये असल दे विच ये कह लो कि मूल आधार है उस देश की पूरी व्यवस्था नूं स्थापित करन दा जी। इहदे विच उस देश की राजनीतिक व्यवस्था नूं किवें बनाया जाएगा, उसकी सरकार किहो जी होएगी, सरकार का स्वरूप किहो जिहा होएगा, सरकार के 3 अंग विधान पालिका, कार्यपालिका ते न्यायपालिका किदां स्थापित किए जाणगे, उन्हां दा संगठन की होएगा, उन्हां दीयां शक्तियां, उन्हां दे काम किहो जे होणगे, लोकां नूं अधिकार, लोकां दे फर्ज जिहड़े वो सारा कुछ जिहड़ा संविधान दे विच दस्सिया जांदा है। ये गल बड़ी स्पष्ट है कि संविधान जिहड़ा है वो जरूरी नहीं है कि किताब की फॉर्म च लिखिया होया होवे, संविधान अलिखित भी हो सकता है। अच्छा जी। और अगर असी ब्रिटेन का संविधान देखते हैं तो ब्रिटेन का संविधान सानू किसी किताबां दे विच तां मिल जाता है, लेकिन संविधान उसी स्पष्ट रूप दे विच, लिखित रूप दे विच नहीं देख सकते। तो जरूरी नहीं है कि संविधान जिहड़ा है वो लिखित रूप दे विच ही होवे। भारत का संविधान जिहड़ा स्पष्ट तौर ते लिखित रूप दे विच उपलब्ध है, लेकिन जरूरी नहीं है कि संविधान हमेशा लिखित होवे। और ये भी जरूरी नहीं है। मैं तुहानूं ये भी नाल स्पष्ट करदा कि संविधान किसी सभा द्वारा बनया होवे, सभा द्वारा ये समय दे नाल विकसित भी हुंदा है। तो संविधान जिहड़ा एक जीवित प्राणी की तरह जिहड़ा लगातार विकास करदा है। वरुण इहदे विच डॉक्टर साहब की गल दे नाल मैं एक गल होर जोड़न वाली, इन्होंने गल कीती है संविधान लिखण नहीं जरूरी होवे, पर मैं जे अमेरिका की गल करना जां बाहरली कंट्रीज की गल कर लईए ना आपां, ते उस संविधान छोटे जे संविधान ने, पर भारत का संविधान बहुत वड्डा है। जे असीं इतिहासक पिछोकड़ की भी गल करें वो भी जानांगे, पर इस बारे जरूर जानना चाहांगे कि इन्ना वड्डा संविधान साडा। देखो सानू मान है अपने संविधान ते, ये भारतीय लोकतंत्र दा जिन्हों कह लो कि मंदिर है जिहदे विच पूरी व्यवस्था की गई है कि असी राजनीतिक इस ढांचे नूं किदां स्थापित करना है जी। और ये दुनिया का सब तो वड्डा संविधान है। ये संविधान इस करके सब तो वड्डा है क्योंकि इस संविधान दे विच जिन्नियां भी व्यवस्थावां कीतियां गईयां उन्हां नूं बहुत गहराई दे नाल पेश किया गया है, हर एक चीज़ नूं स्पष्ट रूप दे नाल पेश किया गया। ये जिहड़ा सवाल है ना कि क्यों वड्डा वड्डा संविधान बनिया है, डॉक्टर BR अंबेडकर जिहड़े कि संविधान के मुख निर्माता है, जिन्होंने असीं संविधान का पितामह कहने आ, उन्होंने भी इस सवाल का जवाब दिता सी और उन्होंने स्पष्ट किया सी कि इस करके साडा संविधान वड्डा है क्योंकि असीं एक ट्रांजिशनल स्टेज तो निकले हाँ, असीं एक परंपरागत व्यवस्था तो एक नवी व्यवस्था नूं धारण करना है जी। और वो व्यवस्था संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, ये हर एक चीज़ स्पष्ट होनी चाहिए है
ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਰਹੇ। ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਜੀ। ਰਹੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ, ਸੰਘੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ। ਜੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਹੈ। ਜੀ, ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਿਛੋਕੜ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਜੀ। ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਹੋਈ, MN ਰॉय ਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਤੱਕ ਆਈਏ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਟਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 399 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣਾਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1946 ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ 11 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਸਥਾਈ ਅਧਿਕਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ HC ਮੁਖਰਜੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਅਧਿਕਸ਼, ਉਪ ਅਧਿਕਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਣਦੇ ਆ। BN ਰਾਓ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬੜੀ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 18 ਦਿਨ ਦੀ ਗਹਿਨ ਤਪੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੂਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਪਣਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ 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 ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਰੋਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਣਵਾ ਲਈਏ। ਜੀ ਇਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਰਗ-ਰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਲਗਭਗ 22 ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਸੌਦਾ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 7 ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸੀ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਗ-ਰਗ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਾਪ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਹਿਨ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫਲ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ 26 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਦੇਖੋ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਕਫਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ 1929 ਨੂੰ। ਇਸ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਰਹੇ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜਯ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਹੇਗਾ, ਪੂਰਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ 1930 ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਗਣਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਣਤੰਤਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਦਾ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਅਪਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਣਤੰਤਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਜੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਵੀ ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵੋੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਇੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਇੱਕ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਦੀ, ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੀ, सम्मान ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੇਟ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇਣ, ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ, ਦੇਖੋ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 60 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜੀ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਇੰਪੈਕਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 1935 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦੀय ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੀ, ਜੀ, ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਲਿਆ ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਆਇਰਿਸ਼ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਲਿਆ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਇਰਿਸ਼ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਸੈਟਅਪ ਹੈ, ਸੰਘੀ ਵਿਵਸਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਜੀ। ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜੀ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਜੀ ਜੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਵਾਹ ਮੌਲਿਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਓਰੀਜਨਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹ ਕਿਆ ਮੋਰ ਓਵਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜੀ ਇਹ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਪੇਟੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ 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 ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਿਆ। ਵਾਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੰਘੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਕਾਤਮਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੀ ਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਰਿਜਿਡਿਟੀ, ਕਠੋਰਤਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਲਚੀਲਾਪਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਕਨੈਸ, ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਹੋਏ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਖੁੱਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਉਸਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਣ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ क्षमता ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਧਾਰਾ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਔਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਬੜੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਧਾਰਾ 12 ਔਰ 13 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਧਾਰਾ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤੱਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਵਸਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ।
ਛੂਤਪਾਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਵਿਵਸਥਾ ਜੀ, ਕੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੈ। तो 14 ਤੋਂ 18 ਤੱਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ, ਜੀ। ਧਾਰਾ 19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਾਈਟ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। तो ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਔਰ 24 ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਧਾਰਾ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ, ਜੀ। ਧਾਰਾ 25 ਤੋਂ 28 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ, ਜੀ। ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਧਰਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਉਸ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨੀਏ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੀਏ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਜ਼ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜੀ। ਇੱਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਅਗਰ ਜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ, ਫਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਵਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵਰਡ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਡੈਟ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਤਾਂ ਡੈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣਾ। ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਰਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਸੀ ਉਹ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਰਿਟਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ 42nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ 51A ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਫਰਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਫਰਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਤੱਕ, ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ 25 ਜਨਵਰੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੋਟਰਸ ਡੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੋਟਰ ਦਿਵਸ। ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੋਟਰਸ ਡੇ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦਿਨ ਹੈ। 25 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵ ਕਰਵਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 17 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਔਰ ਲਗਭਗ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੋਟਰਸ ਡੇ ਅਸੀਂ 2011 ਤੋਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੰਤਵ ਹੈ, ਮੇਨ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਸਥਾ ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਉਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਬਲਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਗਰੇਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਆ, ਇੱਕ ਵੋਟ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਐਸੀ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਾਈਂਡ ਦੇ। 90 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਵੋਟਰ ਹੈ ਜੋ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵ ਹੁੰਦੇ ਆ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। तो इतनी एड्डी वड्डी तो पॉपुलेशन ही नहीं है किसी और अगर असी आस पास देखिए बिल्कुल तो 90 करोड़ वोटर्स ये सब तो वड्डा लोकतंत्र है और वोट ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ
ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਈਏ, ਉਸ ਵੋਟ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਮਰਪਣ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮਤਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਤਦਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ ਔਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਜੀ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਇਹੀ ਇਹਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਬਣ ਸਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ।